బయాలజీ 11th క్లాస్ ఫస్ట్ యూనిట్లో డైవర్సిటీ ఇన్ లివింగ్ వరల్డ్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ లివింగ్ వరల్డ్ మనం ఈ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం. Biology is the science of life forms and living processes. The living world comprises an amazing diversity of living organisms. Early man could easily perceive the difference between inanimate matter and living organisms. Early man deified some of the inanimate matter, wind, sea, fire, etc., and some among the animals and plants. A common feature of all such forms of inanimate and animate objects was the sense of awe or fear that they evoked. The description of living organisms, including human beings, began much later in human history. Societies which indulged in anthropocentric view of biology could register limited progress in biological knowledge. Systematic and monumental description of life forms brought in out of necessity. Detailed systems of identification, nomenclature, and classification. The biggest spin-off of such studies was the recognition of the sharing similarities among living organisms both horizontally and vertically. That all present-day living organisms are related to each other, and also to all organisms that ever lived on this earth, was a revelation which humbled man and led to cultural movements for conservation of biodiversity. In the following chapter of this unit, you will get discussion including classification of animals and plants from taxonomist perspective. ఫస్ట్ బయాలజీ అంటే ఏంటంటే ఏం చెప్తుందంటే లైఫ్ అనేది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది, లివింగ్ ప్రాసెసెస్ అంటే యాక్టివిటీస్ టు సర్వైవ్. నెక్స్ట్ ఎర్లీ మ్యాన్ అయితే ఇనానిమేట్ మ్యాటర్ అండ్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ మధ్య తేడాను గుర్తించాడు. ఎర్లీ మ్యాన్ వాళ్ళు ఇనానిమేట్ మ్యాటర్ అంటే విండ్, సీ, ఫైర్ ఇనానిమేట్ మ్యాటర్ అంటారు వాటిని. ఆ ఇనానిమేట్ మ్యాటర్ని కొన్ని యానిమల్స్ని కొన్ని ప్లాంట్స్ని వాళ్ళు పూజించేవారు, వర్షిప్ చేసేవారు. వాళ్ళు ఎందుకు చేసేవారంటే వాళ్ళ రెస్పెక్ట్ వల్ల, వాటి మీద ఉన్న రెస్పెక్ట్ వల్ల, వాటి మీద ఉన్న భయం వల్ల వాళ్ళు వర్షిప్ చేసేవారు. హ్యూమన్ హిస్టరీలో కొన్ని సొసైటీస్ ఆంథ్రోపోసెంట్రిక్ వ్యూ అంటే హ్యూమన్ కైండ్ వాళ్ళు బయాలజికల్ నాలెడ్జ్ని కొంత రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు, కొంత రిజిస్టర్ చేసుకోలేకపోయారు. తర్వాత ఐడెంటిఫికేషన్, నామిక్లేచర్, క్లాసిఫికేషన్ డీటెయిల్గా తెలుసుకున్నారు. మనం ఈ చాప్టర్లో మనం ఏం చూస్తామంటే క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ యానిమల్స్, ప్లాంట్స్ యొక్క క్లాసిఫికేషన్ చూస్తాము. ఎర్నెస్ట్ మేయర్ 1904 to 2004 ఇతన్ని డార్విన్స్ ఆఫ్ 20th century అని అంటారు. 3 నోబెల్ ప్రైజెస్ గెలుచుకున్నారు. ద బెల్జన్ ప్రైజ్ ఇన్ 1983, ద ఇంటర్నేషనల్ ప్రైజ్ ఫర్ బయాలజీ ఇన్ 1994, కార్ఫోర్డ్ ప్రైజ్ ఇన్ 1999. లివింగ్ వరల్డ్, ఈ లివింగ్ వరల్డ్ అనేది ఎంత వండర్ఫుల్ అనేది అమేజింగ్. హౌ వండర్ఫుల్ ఈస్ ద లివింగ్ వరల్డ్, the wide range of living types of amazing, the extraordinary habits in which we find living organisms, be it cold mountains, deserted forests, oceans, freshwater lakes, deserts, or hot springs, leave us speechless. The beauty of galloping horse, of migrating boats, the value of flowers, or attacking sharp oaks earn a deep sense of wonder. Next, coming to the diversity in the living world. ఎర్త్ మీద 1.7 to 1.8 మిలియన్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీసెస్ని ఐడెంటిఫై చేయగలం మనం. మీనింగ్ ఆఫ్ బయోడైవర్సిటీ అంటే ఏంటంటే నెంబర్ అండ్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆన్ ఎర్త్, ప్రెసెంట్ ఆన్ ఎర్త్, దాన్ని బయోడైవర్సిటీ అని అంటారు. We should remember here that as we explore new areas and even old ones, new organisms are continuously being identified. As we stated earlier, there are million plants and animals in the world. We know the plants and animals in our own area by their local names. These local names would vary from place to place, from within a country. We would recognize the confusion that would be created if we did not find ways and means to talk to each other, to refer to organisms we are talking about. Hence, there is a need to standardize the naming of living organisms such that a particular organism is known by the same name all over the world. ఇక్కడ ఏంటంటే కంట్రీ టు కంట్రీ ఒక పర్టికులర్ యానిమల్ నేమ్ అనేది మారుతూ ఉంటుంది. దాన్ని స్టాండర్డైజ్ చేయడానికి ఒక నేమింగ్ ప్రాసెస్ అనేది తీసుకున్నారు. దాన్ని నామిక్లేచర్ అంటారు. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటంటే ప్రతి కంట్రీలో అదే నేమింగ్ అనేది వినిపిస్తూ ఉంటుంది.
ICBN ఇది దేనికి యూజ్ చేస్తారంటే ప్లాంట్స్ నేమ్స్ని నేమింగ్ చేయడానికి. ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫర్ బొటానికల్ నామిక్లేచర్. ఇంకోటి ఇంటర్నేషనల్ కోడ్ ఫర్ జియోలాజికల్ నామిక్లేచర్, దీన్ని యానిమల్స్ని నేమింగ్ చేయడానికి. నెక్స్ట్ బైనామియల్ నామిక్లేచర్ ఏంటంటే బై అంటే టూ, నామిల్ అంటే నేమ్స్. బైనామియల్ నామిక్లేచర్లో మనం ఏం చూస్తామంటే జెనరిక్ నేమ్ ఒకటి, స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్. ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ వచ్చేది జెనరిక్ నేమ్, నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ నేమ్. మ్యాంగిఫెరా ఇండికా, మ్యాంగో యొక్క సైంటిఫిక్ నేమ్ అనేది మ్యాంగిఫెరా ఇండికా. అందులో మనం చూస్తున్నట్టయితే జెనరిక్ నేమ్ అనేది మ్యాంగిఫెరా, స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ ఏమో ఇండికా. ఈ నామిక్లేచర్ నేమింగ్ చేయడానికి కొన్ని రూల్స్ అనేవి ఉన్నాయి. అవి ఏంటంటే ఈ నేమ్స్ అనేవి లాటిన్ వర్డ్లో ఉంటుంది, లాటిన్ లెటర్స్లో ఉంటుంది, కానీ దాన్ని రిటర్న్ ఇన్ ఇటాలిక్స్, లాటిన్ వర్డ్లో ఉంటుంది, వాటిని ఇటాలిక్స్ ఫాంట్లో రాయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, ఫస్ట్ వర్డ్ అనేది జీనస్ వర్డ్, నెక్స్ట్ వర్డ్ అనేది స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ అంటారు. వెన్ హ్యాండ్ రిటర్న్, ఎప్పుడైతే హ్యాండ్ రిటర్న్లో రాస్తారో సెపరేట్గా దాన్ని అండర్లైన్ చేయాలి, లేకపోతే ఇటాలిక్స్లోనే రాయాలి. నెక్స్ట్ పాయింట్, the first word denoting the genus start with a capital letter while a specific epithet start with a small letter. It can be illustrated with the example of Mangifera indica. ఇక్కడ ఫస్ట్ వర్డ్ అనేది మ్యాంగిఫెరా, దాంట్లో ఫస్ట్ లెటర్ అనేది క్యాపిటల్లో ఉండాలి, క్యాపిటల్ ఎం. ఇండికా సెకండ్ లెటర్ ఏమో, సెకండ్ వర్డ్ అనేది ఇండికా, అందులో ఫస్ట్ లెటర్ అనేది స్మాల్లో ఉండాలి, అది డిఫైన్ చేస్తున్నారు. నేమ్ ఆఫ్ ద ఆథర్ అపియర్స్ after the scientific epithet that is at the end of biological name and is written in the abbreviated form. Author name అనేది మ్యాంగిఫెరా ఇండికా ఎవరు అబ్రివేట్ చేశారంటే లినియస్, అతను ఆథర్ కాబట్టి మ్యాంగిఫెరా ఇండికా సైంటిఫిక్ నేమ్ లాస్ట్లో LINN అబ్రివేటెడ్ ఫామ్లో రాయాలి. Since it is nearly impossible to study all the living organisms, it is necessary to devise some means to make this possible. This process is called classification. Classification is the process by which anything is grouped into convenient categories based on some easily observable characters. Classification అనేది కొన్ని గ్రూప్స్ కన్వీనియంట్ కేటగిరీస్లో గ్రూప్స్ కింద డివైడ్ చేస్తారు, కొన్ని క్యారెక్టర్స్ అబ్జర్వ్డ్ క్యారెక్టర్స్ని బట్టి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఒక డాగ్ అనేది మనం అనుకున్నాం, ఒక డాగ్ అని మాట్లాడుకున్నాం. డాగ్ అంటే ఏం గుర్తొస్తుంది మనకి? డాగ్ అనేది గుర్తొస్తుంది. క్యాట్స్, ఈ ప్లాంట్స్, వీట్స్, రైస్ అనేది గుర్తురాదు. ఒకవేళ క్యాట్స్ మాట్లాడుకుంటే మనకి డాగ్, రైస్, ప్లాంట్స్ అని గుర్తురాదు, క్యాట్స్ అనే గుర్తొస్తుంది. కాబట్టి ఇవి కామన్గా ఉండే వర్డ్స్. సో దీన్ని యూజ్ చేసి క్లాసిఫికేషన్ అనేది రెడీ చేస్తారు. సో వీటిని ఏమంటారంటే ఈ డాగ్స్ అనేది క్యాట్స్, మ్యామల్స్, వీట్, రైస్, ప్లాంట్స్, యానిమల్స్ ఎక్సెట్రా, వీటిని ట్యాగ్స్ అని పిలుస్తారు. ఆ క్లాసిఫికేషన్ యొక్క ప్రాసెస్ని టాక్సానమీ అని అంటారు. ఆ టాక్సానమీ దేని ద్వారా స్టడీ చేస్తామంటే క్యారెక్టరైజేషన్, ఐడెంటిఫికేషన్, క్లాసిఫికేషన్, నామిక్లేచర్, ఈ ప్రాసెస్ అనేది ఉంటుంది. బేసిక్ ప్రాసెస్ టాక్సానమీలో ఉంటుంది. Linnaeus used Systema Naturae as the title of his publication. ఇది మెయిన్ పాయింట్. Taxonomic categories. Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represents a rank or category. Taxonomic classification అనేది చాలా స్టెప్స్ కలిగి ఉంటాయి. ప్రతి స్టెప్ లో కొన్ని కేటగిరీస్, హైరార్కీ కలిగి ఉంటాయి. Each category referred to as a unit of classification, in fact, represents a rank and is commonly termed as taxon. ఈ టాక్సానమీ అనేది కొన్ని గ్రూప్స్ కింద విడగొట్టి వాటి యొక్క సిమిలారిటీస్ ఉన్న క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఒక గ్రూప్లో పెడతారు. ఈ ప్రాసెస్ని టాక్సానమీలో ఉంటుంది. ఆ టాక్సానమీలో మనం ఏమేమి చూస్తామంటే కొన్ని కేటగిరీస్ అనేవి చూస్తాం, కామన్ కేటగిరీస్ అనేవి. ఆ కేటగిరీస్ ఏంటంటే కింగ్డమ్, ఫైలం ఆర్ డివిజన్ అంటారు. ప్లాంట్స్, ఫర్ ప్లాంట్స్, డివిజన్ అనేది ఫర్ ప్లాంట్స్ ఉంటుంది. క్లాస్, ఆర్డర్, ఫ్యామిలీ, జీనస్, స్పీసీస్. వాటిని బ్రీఫ్గా చూద్దాం.
Taxonomic studies. First species లో taxonomic studies consider a group of individual organisms with fundamental similarities as species. స్పీసెస్ లో మనకి ఏం కనిపిస్తాయంటే ప్రతి స్పీసెస్ వాటి యొక్క ఫండమెంటల్ సిమిలారిటీస్ కలిగి ఉంటాయి. వాటిని స్పీసెస్ లోకి గ్రూప్ చేస్తారు. వన్ షుడ్ బి ఏబుల్ టు డిస్టింగ్విష్ వన్ స్పీసీస్ ఫ్రమ్ అదర్ క్లోజ్లీ రిలేటెడ్ స్పీసెస్ బేస్డ్ ఆన్ ద డిస్టింక్ట్ మోర్ఫలాజికల్ డిఫరెన్సెస్. ఒక స్పీసెస్ లో వాటి తగ్గ క్యారెక్టరైజేషన్ ఏవైతే ఉన్నాయో డిఫరెన్సెస్ లేకుండా ఒక గ్రూప్ లో ఒక స్పీసెస్ లో పెడతారు. అదే వేరే స్పీసెస్ లో చూస్తే దాని యొక్క క్యారెక్టరైజేషన్ సిమిలర్ గా ఉన్నవన్నీ ఆ స్పీసెస్ లో పెడతారు. ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చూస్తామంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మ్యాంగిఫెరా, లెట్ us కన్సిడర్ మ్యాంగిఫెరా ఇండికా, సోలెనమ్ ట్యూబరసమ్, పొటాటో అంటారు, ప్యాంథరా లియో, లయాన్ అంటారు దాన్ని. ఆల్ త్రీ నేమ్స్ ఇండికా, ట్యూబరకమ్ అండ్ లియో రిప్రజెంట్ ద స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్. ఇక్కడ ఏవైతే మ్యాంగిఫెరా ఉంది, మ్యాంగిఫెరా, ఈ ఇండికా అనేది స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్, ఈ మ్యాంగిఫెరా అనేది జనరిక్ నేమ్. ఈ ఏదైతే ఇండికా ఉందో స్పెసిఫిక్ గా మ్యాంగోని గుర్తిస్తుంది. ఈ ట్యూబరజం ఏదైతే ఉందో పొటాటోని గుర్తిస్తుంది. ఈ లియో అనేది పర్టికులర్ లయాన్ మాత్రమే గుర్తిస్తుంది. సో ఈ త్రీ నేమ్స్ ని మనం స్పీసీస్ అని గుర్తిస్తాం. స్పీసీస్ అని స్పెసిఫిక్ ఎపిథెట్ అని అంటారు. All the three names Indica, Tuberosum and Leo represent the specific epithets, while the first words Mangifera, Solanum and Panthera are genera and represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithet representing different organisms. ఇక్కడ స్పీసీస్ లో మనం చూస్తే పర్టికులర్ ఒకటి మాత్రమే యానిమల్ కనిపిస్తుంది. అదే జెనిరా, జీనస్ నేమ్ లో చూస్తే జీనస్, ఈ జీనస్ ఏదైతే ఉందో అందులో చూస్తే చాలా టైప్ ఆఫ్ స్పీసెస్ కలిగి ఉంటాయి. సిమిలారిటీస్ ఉన్న క్యారెక్టరైజేషన్ ఉన్న స్పీసెస్ అందులో మనం ఒక పర్టికులర్ జీనస్ లో కనిపిస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీనస్ కంప్రైజెస్ ఏ రిలేటెడ్ గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ స్పీసెస్ విచ్ హ్యాస్ మోర్ క్యారెక్టర్స్. జీనస్ లో మనం ఏం చూస్తాం, గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ స్పీసెస్ ని చూస్తాం. ఏమంటాయి, మోర్ క్యారెక్టర్స్ కామన్ గా ఉండేవి, క్యారెక్టర్స్ అనేవి కామన్ గా ఉండేవి జీనస్ లో కొన్ని స్పీసెస్ ని చూస్తాం. We can say that genera are aggregates of closely related species. For example చూస్తే పొటాటో, బ్రింజాల్ అనేవి వేరే వేరే స్పీసెస్, కానీ ఆ రెండు ఒక జీనస్ కి సంబంధించింది. సోలెనం, ఈ పొటాటో అనేది, బ్రింజాల్ అనేది సోలెనం అనే జీనస్ కి సంబంధించింది. మనం హయ్యర్గా కేటగిరీస్ అనేది హయ్యర్గా వెళ్ళే ముందు వెళ్తూ ఆ సిమిలారిటీస్ అనేవి తగ్గుతూ వస్తాయి. క్లియర్గా అర్థం అవ్వాలంటే ఫ్రంట్కి వెళ్ళాలి, చెప్తాను. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఈ లయాన్, ఈ లెపర్డ్ అనేది, టైగర్, ఈ మూడు అనేవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పీసెస్, కానీ జీనస్ మాత్రం సేమ్గా ఉంటాయి. అది దేనికి సంబంధించిందంటే ప్యాంథరా అనే జీనస్కి సంబంధించింది. ఆ గ్రూప్లో, ప్యాంథరా అనే గ్రూప్లో ఇవన్నీ స్పీసెస్ అన్ని కనిపిస్తాయి. ఈ స్పీసెస్ ఏదైతే ఉందో అందులో సిమిలారిటీస్ తక్కువ ఉన్నాయి, ఈ జీనస్ ఏదైతే ఉందో అందులో సిమిలారిటీస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ ఫ్యామిలీలో చూస్తే ద నెక్స్ట్ కేటగిరీ ఈజ్ ఫ్యామిలీ. అందులో ఫ్యామిలీలో ఏం చూస్తాం, జెనిరా అని చూస్తాం. గ్రూప్ ఆఫ్ జెనిరా అంటే ప్యాంథరా, సోలెనం, అవి జీనస్ కాబట్టి ఆ రెండు చూస్తాం. ఇంకా ఉంటాయి ఎక్సెట్రా. హ్యాస్ గ్రూప్ ఆఫ్ రిలేటెడ్ జెనిరా విత్ స్టిల్ లెస్ నెంబర్ ఆఫ్ సిమిలారిటీస్. ఇంకా తక్కువ సిమిలారిటీస్తో ఫ్యామిలీలో ఉంటాయి యాజ్ కంపేర్డ్ టు జీనస్ అండ్ స్పీసెస్. ఈ స్పీసెస్, జీనస్ వాటికన్నా తక్కువ సిమిలారిటీస్లో ఈ ఫ్యామిలీలో అవి ఉంటాయి. ఫ్యామిలీస్ are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. Among plants, for example, three different genera, Solanum, Petuni, Datura, are placed in the family Solanum, Solanaceae. For example, ఇక్కడ చూస్తున్నట్టయితే ఈ జెనెరా అనేవి సోలెనం, పెటుని, దతురా, ఇవనేవి జెనెరా. ఆ జెనెరాస్ అన్ని ఏ గ్రూప్ లో ఉంటాయి, ఈ ఫ్యామిలీ అనే దాంట్లో ఉంటుంది. ఆ ఫ్యామిలీ నేమ్ ఏంటి, సొల్లేసి ఫ్యామిలీలో ఈ సోలెనం, పెటునా, దతురా, పెటుని, దతురా. యానిమల్స్ లో చూస్తే అమాంగ్ యానిమల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీనస్ ప్యాంథరా అనేది జీనస్. అందులో మనం ఏం చూస్తాం, స్పీసెస్ అనేవి లయాన్, టైగర్, లిపర్డ్.
అనేవి చూస్తాం. ఈజ్ పుట్ అలాంగ్ విత్ జీనస్. Similarly, if you observe the features of a cat and a dog, you will find some similarities and differences as well. They are separated into two different families, Pelli and Kenye respectively. నెక్స్ట్ ఆర్డర్లో చూసినట్లయితే ఇంకా సిమిలారిటీస్ తగ్గుతూ వస్తాయి. యూ హ్యావ్ సీన్ ఎర్లియర్ దట్ కేటగిరీస్ లైక్ స్పీసీస్, జీనిస్, ఫ్యామిలీస్ ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్. అందులో మనం ఏం చూస్తాం, మూడింటిలో సిమిలర్ క్యారెక్టర్స్ అవి చూస్తాం. Generally, order and other higher taxonomic categories are identified based on the aggregates of characters. Order being a higher category. Order అనేది higher category is assemblage of families which exhibit a few similar characters అనేవి తక్కువగా ఉంటాయి. The similar characters are less in number as compared to different genera, including in a family. Plant families like Convalency, Sollency are included in the order Polynomials, mainly based on the floral characters. The animal order Carnivora includes families like Pelli, Canidae. Next class లో చూస్తే this category includes related orders. For example, order Perimata comprising monkey, gorilla, gibbon is placed in the Mammaliae class Mammaliae. For example, క్లాస్ కన్నా తక్కువ ర్యాంక్ ఏంటి, ఈ ఆర్డర్ అనేది. ఈ ఆర్డర్ అనేది క్లాస్ కన్నా తక్కువ కేటగిరీ. ఆ క్లాస్లో మనం చూస్తే ఒకటి ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్డర్లో పెరిమెటా అనే ఆర్డర్లో చూస్తే మనకి ఏమేమి కనిపిస్తాయి, ఏమేమి టైప్ ఆఫ్ కనిపిస్తాయి అంటే మంకీ, గొరిల్లా, గిబాన్ అనేవి కనిపిస్తాయి. అవన్నీ ఎందులో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయంటే, ఏ క్లాస్లో ఇంక్లూడ్ అయ్యి ఉంటాయంటే క్లాస్ మ్యామిలే. వాటి యొక్క ఆర్డర్ మ్యామిలే అలాంగ్ విత్ ఆర్డర్ కార్నివోరా దట్ ఇంక్లూడ్స్ యానిమల్స్ లైక్ కార్నివోరా. ఈ పెరిమెటా అనే ఆర్డర్లో మంకీ, గిబాన్, గొరిల్లా అనేవి చూస్తాం. ఆ క్లాస్ ఆర్డర్ క్లాస్ మ్యామిలే. సేమ్ ఆ క్లాస్ మ్యామిలేలో ఇంకో ఆర్డర్ ఏంటంటే ఆర్డర్ కార్నివోరా. ఆ కార్నివోరాలో మనం ఏం చూస్తామంటే యానిమల్స్ లైక్ టైగర్, క్యాట్స్, డాగ్. ఇక్కడ మనం చూస్తున్నట్టయితే ఇక్కడ ఈ క్లాస్లో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ అనేవి ఇచ్చాడు. 2 టైప్స్ ఆఫ్ క్లాసెస్ ఏమి ఇచ్చాడంటే, ఒకటి మ్యామిలే. ఫస్ట్ది క్లాస్ మ్యామిలేలో 2 టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్డర్స్ ఇచ్చాడు. ఆర్డర్స్ ఏంటి, కార్నివోరా అనే ఆర్డర్, పెరిమెటా అనే ఆర్డర్. ఈ క్లాస్ అనే ఆర్డర్లో, ఈ క్లాస్ అనే కేటగిరీలో దానికన్నా తక్కువ కేటగిరీ ఏంటి, ఆర్డర్. దాని తర్వాత చూద్దాం ఫ్యామిలీస్. ఫస్ట్ క్లాస్ మ్యామిలే, దాని తర్వాత తక్కువ కేటగిరీ ఏంటి, ఆర్డర్. ఆర్డర్ ఇక్కడ ఏమున్నాయి, పెరిమెటా, కార్నివోరా. దానికన్నా తక్కువ కేటగిరీ ఈ మంకీ, గొరిల్లా, గిబాన్ అండ్ టైగర్, క్యాట్, డాగ్. ఇవన్నీ బ్రీఫ్గా తెలియాలంటే ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ నోట్స్ అనేది వీడియో చేస్తాను. అందులో క్లియర్గా ఒక నోట్స్లో పాయింట్స్ అన్ని, ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న పాయింట్స్ అన్ని బ్రీఫ్గా రాసి పెడతాను. అందులో అయితే క్లియారిటీగా ఉంటుంది. ఈ ఫైలం అనే కేటగిరీలో చూస్తే క్లాసెస్ కంప్రైజింగ్ యానిమల్స్ లైక్ ఫిషెస్, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum. All these based on common features like presence of notochord and dorsal halo-neural system are included in phylum Chordata. In case of plants, classes with a few similar characters are assigned to a higher category called division. చూస్తున్నట్టయితే ఫస్ట్ స్పీసీస్, దానికన్నా హయ్యర్ కేటగిరీ జీనస్, తర్వాత ఫ్యామిలీ, ఆర్డర్, తర్వాత క్లాసెస్, తర్వాత ఫైలం ఆర్ డివిజన్, లాస్ట్ కింగ్డమ్. ఈ పైకి వెళ్ళే కొద్దీ సిమిలారిటీస్ అనేవి తగ్గుతూ వస్తాయి. ఫస్ట్ స్పీసెస్లో చూస్తే మనకి సెర్టైన్ ఒక యానిమల్, ప్లాంట్ ఆర్ ఎనీథింగ్ ఒక నేమ్ అనేది పర్టికులర్గా దానికి సంబంధించిందే ఉంటుంది స్పీసెస్లో. అంటే నేమ్ చెప్తే, ఒక స్పీసెస్ నేమ్ చెప్తే పర్టికులర్గా ఆ యానిమల్ మాత్రమే గుర్తొస్తుంది, ఇంకా ఏ యానిమల్స్ గుర్తురావు. అదే జీనస్లో అయితే కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ స్పీసెస్, ఇప్పుడు క్యాట్, టైగర్, డాగ్ అనేవి సిమిలర్గా ఉండే క్యారెక్టర్స్ చూసి అవన్నీ ఒక గ్రూప్లో పెడతారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జీనస్లో పెట్టారు, ఆ జీనస్ నేమ్ పెట్టి ఆ జీనస్ నేమ్ తర్వాత ఈ టైప్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ని పెడతారు. అలా వెళ్ళే కొద్దీ ఫ్యామిలీలో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ జీనస్ నేమ్స్ ఉంటాయి, ఆ ఆర్డర్లో కొన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ నేమ్స్ ఉంటాయి.
ఈ కింగ్డమ్కి వచ్చేసేటప్పటికి సిమిలారిటీస్ అని తగ్గుతూ వస్తాయి. Kingdom. All animals belonging to various phyla are assigned to highest category called kingdom. Animae in the classification system of animals. The kingdom Plantae, on the other hand, is distinct and comprises all plants from various divisions. మనం ఇందాక అనుకున్నాం యానిమల్స్ ని డిఫైన్ చేస్తే వాటిని ఫైలం అంటారు. డిఫైన్ చేసి ఫైలంలో డిఫైన్ చేస్తాము. ఒకవేళ ప్లాంట్స్ ని డివిజన్ చేస్తే డివిజన్ అంటారు, కేటగిరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ కొన్ని ఇచ్చాడు. కామన్ నేమ్స్ మ్యాన్, హౌస్ ఫ్లై, మ్యాంగో, వీట్. అందులో చూస్తే బయలాజికల్ నేమ్ అంటే సైంటిఫిక్ నేమ్స్. మ్యాన్ ని హోమోస్పెయిన్స్ అంటారు. హౌస్ ఫ్లైని మ్యూకోజా డొమెస్టికా. ఇందులో చూసినట్లయితే ఈ 2 నేమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి దాన్ని బైనామియల్ నామిక్లేచర్ అంటారు. ఫస్ట్ నేమ్ హోమో ఉంది. హోమో అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ నేమ్ జనరిక్ నేమ్, సెకండ్ ఎపిథిట్ స్పెసిఫిక్ ఎపిథిట్ అంటారు. జీనస్ లో హోమో పెట్టారు. అది ఏ ఫ్యామిలీకి చెందిందంటే హోమినిడే. ఆర్డర్ పెరిమెటా, ఏ క్లాస్ లో ఉంటే మ్యామిలే. కార్డేట్స్ అంటే ఫైలం ఆర్ డివిజన్. ఈ హోమోస్పెయిన్స్ అనేది మ్యాన్స్ అంటే హ్యూమన్స్ అనేది కార్డేటా అనే ఫైలంలో సంబంధించి ఉంటారు. ఏ క్లాస్ లో ఉంటే మ్యామిలే. ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్. ఈ చాప్టర్లో ఈ వీడియోలో మనం బ్రీఫ్గా లైన్ టు లైన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఇవన్నీ పాయింట్స్ ఒక ఐడియా కావాలంటే నెక్స్ట్ వీడియోలో నేను ఫుల్గా పాయింట్స్ అనేవి నోట్స్, ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్ నోట్స్ అనేది ప్రిపేర్ చేసి పెడతాను. అది బ్రీఫ్గా ఉంటుంది. అది వింటే అంతా క్లారిటీగా ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.